नागेंद्र सर नमस्ते सर नमस्कार नमस्ते आरोग्यನ ಸರ್ ನೀವು ಫೈನ್ ಉಳಿದವರು ಬರ್ಬೋದಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬೆಳಗಿಂದ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸುರೇಶ್ ಹಿಡಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವದ್ದು ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ 130 ಸಮರ್ಥ ಪದವಿಧಿ ಸಮರ್ಥ ಪದವಿಧಿ ಅಲ್ಲಿಂದನಾ ಸಮರ್ಥಃ ಪದವಿಧಿಃ ಸಮರ್ಥಃ ಪದವಿಧಿಃ ಪದಸಂಬಂಧಿಯೋ ವಿಧಿಃ ಸಹ ಸಮರ್ಥಾಶ್ರಿತೋ ಬೋಧ್ಯಃ प्राक्कडारात् समासः प्राक्कडारात् समासः कडार कर्मधारये क्रियते सह सुपा सह इति योगो विभज्यते सुबन्धं समर्थेन समस्यते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतयोरवयवस्य सुपः स्यात् वार्तिक इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च अव्ययी भावः अधिकारोऽयम् अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ वृद्ध्यर्थ अभावत्याय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य पूर्व्यो योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यन्तवचनेषु साकाल्यन्तवचनेषु अव्ययम् इति योगो विभज्यते अव्ययं समर्थेन समस्यते अव्ययी भावः प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनं समासशास्त्रे उपसर्जनसंज्ञं स्यात् उपसर्जनं पूर्वं समासे उपसर्जनं प्रयोज्यम् एकविभक्तिः पूर्वनिपाते विग्रहे यन्नियतविभक्तिं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात् पूर्वनिपातः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् अव्ययी भावश्च अव्ययसंज्ञः स्यात् नाव्ययी भावतो ततो अम्त्व पंचम्याः
अदन्तादव्ययी भावात् सुपः न लुक् तस्य तु पञ्चमीं विना अमादेशश्च स्यात् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अदन्तादव्ययी भावात् तृतीया सप्तम्योः बहुलं भावः स्यात् अव्ययी भावश्च अयं नपुंसकं स्यात् अव्ययी भावे च काले सहस्य सह ताद्यव्ययी भावे न तु काले यथा सादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते तेन इह न यथा हरिस्तथा हरः हरे उपमानत्वं यथा शब्दः द्योतयति तेन सादृश्ये इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तं निषिध्यते यावदवधारणे यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युतप्रणामाः यावत् श्लोकम् प्रतिनामात्रार्थे सुप्रतिनामात्रार्थे अक्षशलाकसंख्यायाः परिणा अष्ट सर ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪಪರಿ ಬಹಿರಂಚವ ಪಂಚಮ. ಇದು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಪಪರಿ ಬಹಿರಂಚವ ಪಂಚಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಓದೋಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಓಕೆ. ವಿಭಾಷಾ ಅಧಿಕಾರೋಯಂ ಅಪಪರಿ ಬಹಿರಂಚವಃ ಪಂಚಮ್ಯಾ आंग मर्यादा मर्यादाभिविद्योः एतयोरांग पंचम्यन्तेन वा समस्यते सो अव्ययी भावः लक्षणेनाभिप्रति अभिमुख्य द्योतकाभिप्रति चिह्नवाचिन सह प्राग्वात् यं पदार्थं समयाद्योतते तेन लक्षणभूतेन अणुः समस्यते सो अव्ययी भावः यस्य चायामः यस्य दैर्घ्यमनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अणुः समस्यते। प्रभृतिवीनी च एतानि निपात्यन्ते पारे मध्ये षष्ट्या वा पारमध्ये शब्दौ षष्ट्यन्तेन सह वा समस्यते संख्यावंशेन वंशोद्भिदा विद्यया जन्मना च तत्र भावो वंशः तद्वाचिन सह संख्यावा समस्यते। नदीभिः सह संख्या प्राग्वात् अन्यपदार्थो संज्ञायाम् अन्यपदार्थे विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम् समासान्ताः इत्यतिकृत्य अव्ययी भावे शस्त्रप्रवृत्तिभ्यः
अव्ययी भावे अव्ययी भावे शरत्प्रवृत्तिभ्यः शरदादिभ्यः तत् समासान्तः अव्ययी भावे अनश्च अन्नन्तादव्ययी भावात् तत् स्यात् नस्तद्धिते नान्तस्य भस्यटेः लोपः स्यात्तद्धिते अन्यतरस्याम् अन्नन्तं यत् क्लीबं तदन्ताद् अव्ययी भावात् तच् वा स्यात् नदी पौर्णमास्या ग्रहायणीभ्यः नदी पौर्णमासी आग्रयणीभ्यः आग्रहणीभ्यः नदी पौर्णमास्या आग्रहयाणिभ्यः वा टच् स्यात् ढयः जयन्तादव्ययी भावात् टच् वा स्यात् डयः जयन्तादव्ययी भावात् टच् वा स्यात् झयः अन्त जयः गिरेश्च गिरेश्च सेनकस्य गिर्यन्तादव्ययी भावात् तच् वा स्यात् ग्रहणं पूजार्थम् इति ಅವಿಭಾವ ಪ್ರಕರಣಂ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ पूर्वापराधरोत्तरम एकशेषण चर्चा सूत्र पूर्वापराधरोत्तरम ಏಕದೇಶಿನ ಏಕಾಧಿಕರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇತ್ತು, ಅರ್ಧಂ ನಪುಂಸಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರ. ಎರಡು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಧಂ ನಪುಂಸಕಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ 713, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 105, 714ನೇ ಸೂತ್ರ. ಇವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ತುರ್ಯಾಣ್ಯನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ತುರ್ಯಾಣ್ಯನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ತುರೀಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ ಅದರ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಯಾಃ ದ್ವಿತೀಯ ಭಿಕ್ಷಾ, ವಸ್ತುತಃ ಷಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಭಿಕ್ಷಾಯಾಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಷಷ್ಠ್ಯಂತ ಪದವು ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಸ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ತುರೀಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ತುರ್ಯಾಣ್ಯನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ಭಿಕ್ಷಾ ದ್ವಿತೀಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಯಾಃ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಮಾಂತದಲ್ಲಿದೆ, ತುರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮಾಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮಾನುದಿಷ್ಟಂ ಸಮಾಸ ಉಪಸರ್ಜನಂ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏಕದೇಶಿನ ಕಿಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಯಾಃ ಭಿಕ್ಷುಕಸ್ಯ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಿಕ್ಷಾಯಾಃ ದ್ವಿತೀಯಃ ಭಾಗಃ ಭಿಕ್ಷುಕಸ್ಯ, ಭಿಕ್ಷೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಭಿಕ್ಷಾಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಯವ ಷಷ್ಠಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಭಿಕ್ಷಾಯಾಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕದೇಶಿತ್ವವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಏಕದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯುದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತರಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಯಾಹ ದ್ವಿತೀಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಏಕದೇಶಿನ ಕಿಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಭಿಕ್ಷಾಯಾಹ ಭಿಕ್ಷುಕಸ್ಯ ಅನ್ಯತರಸ್ಯ ಆಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಪೂರ್ಣಗುಣ ಇತಿ ನಿಷೇಧಂ ಬಾಧಿತ್ವಾ ಪಕ್ಷೇ ಷಷ್ಠಿ ಸಮಾಸಃ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೂರ್ಣಗುಣ ಸುಹಿತಾರ್ಥ ಸದವ್ಯೇತವ್ಯ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣೇನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಾಂತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲು ಸಮಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣಗುಣ ಸುಹಿತಾರ್ಥ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅದರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷಾದ್ವಿತೀಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೂಪಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಭಿಕ್ಷಾದ್ವಿತೀಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎರಡು ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಾವನ್ನೇ ಚ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷೇ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರಿತಾ ಇತಿ ಸಮಾಸಃ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪನ್ನ ಈ ಎರಡು, ಪ್ರಾಪ್ತಂಚ ಆಪನ್ನಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ್ನೇ, ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ್ನೇ ಚ ದ್ವಿತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಆಪನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರಿತಾತೀತ ಪತಿತ ಗತಾತ್ಯಸ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ್ನೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದವು ಶ್ರಿತ ಅತೀತ ಪತಿತ ಗತ ಅತ್ಯಸ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪನ್ನ ಈ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದವು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರಿತಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ರಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಆಪನ್ನ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಜೀವಿಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಃ. ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ರಿತಾತೀತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪವೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಆಪನ್ನ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತ ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಃ, ಜೀವಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ರಿತಾತೀತ ಪತಿತಗತಾತ್ಯಸ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ್ನೈ ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಜೀವಿಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರಿತಾತೀತ ಪತಿತ ಗತ ಅತ್ಯಸ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಆಪನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಆಪನ್ನ ಜೀವಿಕಾಪನ್ನ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಜೀವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆದಾಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವನು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. ಆಪನ್ನ ಜೀವಿಕಾಪನ್ನ ಎರಡು. ಇಹ ಸೂತ್ರೇ ದ್ವಿತೀಯ ಅ ಇತಿ ಚಿತ್ವಾ ಅಕಾರೋಪಿ ವಿಧೀಯತೆ ತೇನ ಜೀವಿಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಾ. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ
द्वितीयया अ इति छित्वा इति ಛೇದಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಭಜ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮಾಸ ಯಾವುದು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರೋಪಿ ವಿಧೀಯತೆ ತೇನ ಜೀವಿಕಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಾ ಆಪನ್ನ ಜೀವಿಕಾ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅಕಾರವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕ ಅಂತಿರುವುದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಜೀವಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೀರ್ಘ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೀಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಟ್ಟೋಜಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು 716ನೇ ಸೂತ್ರ. ಕಾಲಾ ಪರಿಮಾಣಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಚಿನ ಸುಬಂತೇನ ಸಹ ಕಾಲಾಹ ಸಮಸ್ಯಂತೆ ಮಾಸೋ ಜಾತಸ್ಯ ಮಾಸ ಜಾತಃ. ಇನ್ನು ಕಾಲವಾಚಿ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಚಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೂಪವುಳ್ಳಂತಹ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥ. ಇಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪವುಳ್ಳಂತಹ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥವು ಕಾಲವಾಚಿ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾಲಾ ಪರಿಮಾಣಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಚಿನ ಸುಬಂತೇನ ಸಹ ಕಾಲಾ ಸಮಸ್ಯಂತೆ ಮಾಸೋ ಜಾತಸ್ಯ ಮಾಸ ಜಾತಃ. ಇನ್ನು ಮಾಸೋ ಜಾತಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಶಿಶೋಃ ಏಕಃ ಮಾಸಃ ವ್ಯತೀತಃ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಸೋ ಜಾತಸ್ಯ ಮಾಸ ಜಾತಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಲಾಹ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲಾಹ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲವಾಚಿ ಶಬ್ದವು ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಲವಾಚಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಾಸ ಜಾತಃ ಅಂತ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದ್ವ್ಯಹಜಾತಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ದ್ವಯೋಃ ಅನ್ಹಯೋಃ ಸಮಾಹಾರಃ ದ್ವ್ಯಹಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವ್ಯಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಾತ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವಯೋಃ ಅನ್ಹಯೋಃ ಸಮಾಹಾರಃ ದ್ವ್ಯಹಃ ದ್ವ್ಯಹೋಃ ಜಾತಸ್ಯ ಇತಿ ವಿಗ್ರಹೇ ಉತ್ತರಪದೇನ ಪರಿಮಾಣಿನ ದ್ವಿಗೋಃ ಸಿದ್ಧಯೇ ಬಹೂನಾಂ ತತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ಉಪಸಂಖ್ಯಾನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಪದೇನ ಪರಿಮಾಣಿನ ದ್ವಿಗೋಹ ಸಿದ್ಧಯೇ, ಮೊದಲು ದ್ವಿಗು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ ನಂತರ ತತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ಉಪಸಂಖ್ಯಾನಂ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅದರ ನಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವಯೋಃ ಅನ್ಹಯೋಃ ಸಮಾಹಾರಃ ದ್ವ್ಯಹಃ, ಇವೆರಡು ದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅಹನ್ ಶಬ್ದ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವ್ಯಹಸ್ಯ ಜಾತಃ ಅಂಥೇಳಿ ದ್ವ್ಯಹಃ ಜಾತಸ್ಯ, ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ 2 ದಿನ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ವ್ಯಹಃ ಜಾತಸ್ಯ ಶಿಶೋಃ ದ್ವ್ಯಹಃ 2 ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವ್ಯಹ ಜಾತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ವೇ ಅಹನಿ ಜಾತಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಸಹ ದ್ವ್ಯಹ ಜಾತಃ ಅನ್ಹೋನ್ಹಃ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಃ
ಅನ್ಹೋನ್ನಃ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಃ ಅನ್ಹಾದೇಶಃ. ಅಹನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಹ ಎಂಬಂತಹ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ. ಅನ್ಹೋನ್ನಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಹನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಹ ಎಂಬ ಆದೇಶ ಆದಾಗ ತತ್ಪೂರ್ವತ್ರ ತು ನ ಸಂಖ್ಯಾದೇಹ ಸಮಾಹಾರೇ ಇತಿ ನಿಷೇಧಃ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಹಜಾತಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಸಪ್ತಮೀ ಶೌಂಡೈಃ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಶೌಂಡಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಾಗ್ವತ್ ವಾ. ಇದು ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಶೌಂಡಾದಿ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಗಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಶಬ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರ್ತದೋ ಆ ಗಣದ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಆದಿಹಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಶೌಂಡಾದಿಭಿ ಆದಿಭಿ ನಾಮ ಗಣಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಶೌಂಡಾದಿಭಿ ಪ್ರಾಗ್ವತ್ ಅಕ್ಷೇಷು ಶೌಂಡಃ ಅಕ್ಷಶೌಂಡಃ ಅಧಿಶಬ್ದಃ ಅತ್ರ ಪಠ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಷೇಷು ಶೌಂಡಃ. ಶೌಂಡ ಶಬ್ದವು, ಶೌಂಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಅವನು ತುಂಬಾ ಚತುರ, ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ, ನಿಷ್ಣಾತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಷೇಷು ಶೌಂಡಃ ಯಾರು? ಈ ಶಕುನಿ ಪಗಡೆ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಸ್ಸೀಮನಾಗಿರುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಪಗಡೆ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಅಕ್ಷೇಷು ಶೌಂಡಃ. ಅಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದ, ಶೌಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮಾಂತ ಪದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಪಸರ್ಜನ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷ ಶಬ್ದ ಉಪಸರ್ಜನ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಶೌಂಡಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪ ಆಗತ್ತೆ. ಅಧಿಶಬ್ದಃ ಅತ್ರ ಪಠ್ಯತೆ ಅಧ್ಯುತ್ತರ ಪದಾತ್ ಇತಿ ಖಃ. ಈಶ್ವರಾಧೀನಃ. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರಾಧೀನಃ, ಈಶ್ವರೇ ಅಧಿ, ಅಧೀಶ್ವರೇ. ಇನ್ನು ಅಧೀಶ್ವರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ, ಅಧೀಶ್ವರೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯುತ್ತರ ಪದಾತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಆದಾಗ ಅಧೀಶ್ವರೇ, ಅಧಿ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಧೀಶ್ವರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಸ್ಮಾದಧಿಕಂ ಯಸ್ಯ ಚೇಶ್ವರ ವಚನಂ ತತ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಶ್ವರಾಧೀನಃ ಈ ಸಪ್ತಮಿ ಶೌಂಡೈಹಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಯಾವುದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಕಾರ್ಯೇ ಕುಶಲಃ ಕಾರ್ಯಕುಶಲಃ, ಕುಶಲ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಈ ಶೌಂಡಾದಿ ಗಣದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಶೌಂಡ, ಕುಶಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದು ಸಿದ್ಧ ಶುಷ್ಕ ಪಕ್ವಬಂಧೈಶ್ಚ ಏತೈಃ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಪ್ರಾಗ್ವತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಸಾಂಕಾಶ್ಯೇ ಸಿದ್ಧ. ಸಿದ್ಧ, ಶುಷ್ಕ, ಪಕ್ವ, ಬಂಧ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ.
ಏತೈಃ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಪ್ರಾಗ್ವತ್ ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ಸಿದ್ಧಃ. ಈ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದವು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರುತಾತೀತ ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದವು ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಪದವು ಪೂರ್ವ ನಿಪಾತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧ ಶುಷ್ಕ ಪಕ್ವ ಬಂಧ ಈ 4 ಪದಗಳು ಉತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಸ್ತುತಃ ಈ 4 ಪದಗಳು ಶೌಂಡಾದಿ ಗಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕಾಶ್ಯೇ ಸಿದ್ಧ, ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ಸಿದ್ಧ, ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಸಾಂಕಾಶ್ಯ ಸಿದ್ಧ. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಆತಪ ಶುಷ್ಕ, ಆತಪೇ ಶುಷ್ಕ, ಆತಪ ಶುಷ್ಕ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಾಲಿ ಪಕ್ವ, ಸ್ಥಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಂತಹ ಆಹಾರ, ಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಆಹಾರ. ಸ್ಥಾಲಿ ಪಕ್ವ. ಚಕ್ರೇ ಬಂಧ, ಚಕ್ರಬಂಧ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಈ 4 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಪದ ಸಾಂಕಾಶ್ಯ, ಆತಪ, ಸ್ಥಾಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚಕ್ರ ಈ 4 ಪದಗಳು ಪೂರ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಶುಷ್ಕ ಪಕ್ವಬಂಧೈಶ್ಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೂತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಿದ್ಧ ಶುಷ್ಕ ಪಕ್ವ ಬಂಧ 4 ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧ್ವಾಂಶೇಣ ಕ್ಷೇಪೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 106ರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ 715 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಪಂತೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ್ನೇ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಪ್ರಾಪ್ತಾಪನ್ನೇ ನಕಾರಕ್ಕೆ ನಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಕ್ಕೆ ತಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು 716ನೆಯ ಸೂತ್ರ ಧ್ವಾಂಕ್ಷೇಣ ಕ್ಷೇಪೆ. ಧ್ವಾಂಕ್ಷ, ಧ್ವಾಂಕ್ಷ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕ್ಷೇಪಾರ್ಥೆ ನಿಂದಾರ್ಥೆ. ಧ್ವಾಂಕ್ಷೇಣ ನಿಂದಾರ್ಥೆ ವಿದ್ಯಮಾನೆ ಸತಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಸಮಸ್ಯತೆ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಪದವು ಧ್ವಾಂಕ್ಷವಾಚಿನ ಸಹ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಸಮಸ್ಯತೆ ನಿಂದಾಯಾಂ, ನಿಂದಾಯಾಂ ಗಮ್ಯಮಾನಾಯಾಂ. ಕ್ಷೇಪಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತ್ಸಿತ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ, ಕುತ್ಸಿತಾನಿ ಕುತ್ಸಿನೈ ಕುತ್ಸನೈ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಕುತ್ಸಿತಾರ್ಥ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದವು ಧ್ವಾಂಕ್ಷ ಪದದೊಂದಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಪದ ಧ್ವಾಂಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ತೀರ್ಥೇ ಧ್ವಾಂಕ್ಷ ಇವ ತೀರ್ಥಧ್ವಾಂಕ್ಷ. ತೀರ್ಥೇ ಧ್ವಾಂಕ್ಷ, ತೀರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಂತಾನೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈಗ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ತೀರ್ಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗುರುಕುಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥನೂ ಬರ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಸನಿನ ಸ್ವಮೈಷಿಕಾಭಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ತತ್ವಮಿತಿ ಯದ್ಯದಯೋ ವದಂತಿ. ತೀರ್ಥಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಸನಿನಃ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಥ ಶಬ್ದವು ಈ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥೇ ಧ್ವಾಂಕ್ಷ ಇವ ತೀರ್ಥಧ್ವಾಂಕ್ಷ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅಂಥವನ್ನ ತೀರ್ಥಧ್ವಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂ ನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಕಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕಾಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ಛಾತ್ರನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದು ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಛಾತ್ರನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ತೀರ್ಥಧ್ವಾಂಶ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಾರ್ಥವೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ, ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಮೂರ್ಖ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ತುತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಜಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯಾಜಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ತುತಿ ರೂಪವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಾರ್ಥವು ದ್ಯೋತಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಇದು. ತೀರ್ಥೆ ಕಾಕಃ ಇವ ತೀರ್ಥ ಕಾಕಃ. ಧ್ವಾಂಶ ಕಾಕ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕವಿಯಲ್ಲ ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿಂದು 720ನೇ ಸೂತ್ರ, ಕೃತ್ಯೈರ್ ಋಣೇ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಂತೈಃ ಸಹ ಪ್ರಾಗ್ವತ್. ಅವಶ್ಯಕೆ. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಂತೈಃ ಸಹ. ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಂತದೊಡನೆ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದವು ಕೃತ್ಯೈಹಿ ಋಣೆ, ಋಣ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸೇದೇಯಂ. ಮಾಸೇದೇಯಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾಸೇದೇಯಂ ಋಣಂ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ದೇಯಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಂತ ಶಬ್ದ. ಮಾಸೆ ಒಂದು ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ, ಮಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದ, ದೇಯಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಂತ ಶಬ್ದ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಋಣ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಈ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಸೇದೇಯಂ ಋಣಂ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಋಣಗ್ರಹಣಂ ನಿಯೋಗ ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಾಹ್ಣೆ ಗೇಯಂ ಸಾಮ. ಗಾತುಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಗೇಯಂ, ಯೋಗ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಹ್ಣೆ ಗೇಯಂ ಸಾಮ, ಸಾಮಗಾನವನ್ನ ಪೂರ್ವಾಹ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷೇ ಕೃತಿ ಬಹುಲಂ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಸುಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅಲುಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಗೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಆಗದೆ ಇದು ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆನೂ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಮಾಸೇದೇಯಂ, ಮಾಸೇದೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದ ಇದೆ.
ವಸ್ತುತಃ ಅದು ಮಾಸದೇಯಂ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದವು ಹಾಗೆ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾಸೇದೇಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತ ಪದವು ಪೂರ್ವ ಪದವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕೃತ್ಯೈರ್ ಋಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ. ಇನ್ನು 721 ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ತಮ್ಯಂತಂ ಸುಪಾ ಪ್ರಾಗ್ವತ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಮ್, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ನಾಳೆ 5 ಶನಿವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಗರಿ ಕಾಪಿ ವಾರ್ತಾ ವರ್ತದೆ. कापि नास्ति। भवत्याः मित्रं सूचयतु। एवम् अत्र 19 दिनाङ्कपर्यन्तम् अड्मिशन् कृते एव समयः अस्ति, अतः सा अत्र सम्पर्कं करोतु। आफीस् ज्योति भगिनी। आम् आचार्य। हाँ, सा जानाति सा। हाँ, अस्तु अस्तु। अन्ये केऽपि इच्छन्ति वा प्रवेष्टुं? सा एका एव इच्छति आचार्य। आचार्य, भवान् मङ्गलवासरे कालेज् मध्ये भवति वा? भवामि। कुतः? अहम् आगच्छामि स्म अतः। दूरवाणीं कृत्वा आगच्छतु। सामान्यतया अहम् 1 भवामि। हाँ आचार्य। अस्तु आचार्य। सर हागारे ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य।